बेहद की परम महाशांति है। सभी लाडले प्यारे बच्चों को बेहद के विश्व परिवर्तन करने वाले, बेहद के विश्व कल्याणकारी दादाजी के मस्तक मणि, दादाजी के दिल तख्त नशीन। तो मस्तक मणि मैंने बताया था ना किसको कहते हैं। जो दादाजी के मस्तक में लाइट आ रही है, लाइट हाउस पावर हाउस से, उस कनेक्शन जोड़ के अपनी आत्मा का, और उस कनेक्शन से जोड़ के लाइट हाउस पावर हाउस के कनेक्शन जोड़ के जो आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित होके और दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं अपने मस्तक में, अपनी लाइट जो अपनी पॉइंट ऑफ लाइट है उसके अंदर दादाजी से पावर लेते हैं, चुंबकीय शक्ति लेते हैं, करंट लेते हैं। तो चुंबक क्या करता है? चुंबक खींच लेता है ना अपनी ओर। तो दादाजी के मस्तक से अगर हम आत्म स्वरूप में स्थित होके कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमें दादाजी के मस्तक से जो पावर आ रही है वो खींचने वाली शक्ति, हमें बेहद शक्ति मिलेगी, बेहद की पावर मिलेगी। उस पावर से हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं, विश्व का कल्याण कर सकते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसी अवस्था हमारी बनेगी अगर एक्यूरेट हमारा कनेक्शन जुड़ता है। जैसे स्थूल करंट हमें लग जाता है तो कैसे हालत होती है ना। तो ये तो स्थूल करंट है और वो तो बेहद की पावर, दादाजी की पावर है। वो करंट तो हमें पूरा हमारा जो आत्मा का ओज और तेज है एकदम पावरफुल बन जाएगा। और हमारा जो 5 तत्वों का जो दुनिया 5 तत्वों की दिखाई दे रही है, अगर एक भी आत्मा ऐसा कनेक्शन जोड़ ले दादाजी के साथ, लाइट हाउस पावर हाउस से सही कनेक्शन जुड़ जाए तो बेहद के विश्व का कल्याण हो सकता है, पूरे मल्टीवर्स का कल्याण हो सकता है, पूरा मल्टीवर्स बदल सकता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है। इतना बड़ा काम हो सकता है अगर एक आत्मा का भी सही एक्यूरेट कनेक्शन जुड़ जाए। दादाजी के जो लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ ले, जो मस्तक में से लाइट आ रही है दादाजी के अपने आत्म स्वरूप में, पॉइंट ऑफ लाइट में उसका कनेक्शन जुड़ जाए। जैसे स्थूल तार जुड़ जाती है ना, अगर तार जरा भी लूज होती है तो करंट नहीं आता। इसी तरह से ये भी एक्यूरेट अगर तार जुड़ जाए दादाजी से तो हमारे अंदर करंट आ सकता है। तो अभी क्या करते हैं, अभी दादाजी से कनेक्शन जोड़ के कोशिश करते रहो, हो जाएगा। कोशिश करनी है। तो हमें क्या करना है, अभी दादाजी से कनेक्शन जोड़ के 5 संकल्प डालने हैं हमारे मल्टीवर्स के अंदर। परम शांति हो गई है और हमारी 4 कला की पावर से हमारा मल्टीवर्स भर गया है, ऐसा संकल्प करना है। परम शांति। परम शांति। अभी समय कम मिलता है, पर्दे के अंदर ड्रामा की जो सीन है, जो ड्रामा की सीन होने वाली है वो पर्दे के अंदर है। अभी यह भी अनुभूति होगी, इसलिए कहा कि इस वर्ष में जितना सेवा की हलचल उतना ही बिल्कुल जैसे अंडरग्राउंड चले जाओ। अंडरग्राउंड में ना निसंकल्प हो जाओ, अंडरग्राउंड चले जाओ, निसंकल्प अवस्था अपनाओ। कोई भी इन्वेंशन शक्तिशाली इन्वेंशन होती है तो उतना अंडरग्राउंड करते हैं। एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी समय मिले, यह भी अभ्यास हो जाएगा। अभी अभी बात करो और अभी 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। 5 मिनट भी मिले तो कहाँ चले जाओ? बेहद की कला के परम धाम में, सागर के तले में चले जाओ। जो आने वाला समझेगा कि यह कहाँ और स्थान पर है, यहाँ नहीं है, तो गुम अवस्था की अनुभूति, दूसरों को गुम अवस्था की अनुभूति होगी आपसे। सुनते सुनाते डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाओ। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखें कि यह जैसे कहीं गायब है। देखने वाले क्या देखें, ये कहीं गायब है, यहाँ नहीं है, इस दुनिया में है ही नहीं। यह फरिश्ता हृदय की दुनिया
और देह के भान से परे हो गए हैं। इससे ही सबको साक्षात्कार होगा। जो भी सामने आएगा मैं इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार की लहर थी ना, उसी से ही आवाज फैला था। चाहे जादू कहते थे, क्या कहते थे ना कि ब्रह्मा कुमारी जादू करती है, मगर वो जादू सच्ची मुच्ची का वो खींचने की शक्ति थी, खींचने की पावर थी आत्मा को, इसलिए जादू कहते थे। चाहे जादू अथवा कुछ भी समझते थे, परंतु आवाज तो इससे हुआ ना। इसी स्टेज में जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो फिर प्रत्यक्षता होगी, नाम वाला होगा, साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा। इसी प्रत्यक्ष फल की सीजन में प्रत्यक्षता होगी। इसी को वरदानी रूप कहा जाता है। जो आए अनुभव कराए अनुभव करके जाए। बात करते करते खुद भी गुम और दूसरे को भी गुम कर देते हैं। यह भी अभी होना है। वाणी द्वारा कार्य चलाकर देख रहे हैं, लेकिन यह अनुभव करने और कराने की स्टेज समस्याओं का हल सेकंड में करेगी। टाइम कम और सफलता ज़्यादा होगी। आजकल किसको भी कोई बात वाणी द्वारा दो तो वो कह देते हैं हाँ यह सब पता है, नॉलेजफुल हो गए हैं। सेकंड में कहेंगे यह तो हम जानते हैं। यही सुनने को मिलेगा। यह भी सब समझ गए हैं कि फलानी फूल की क्या शिक्षा मिलेगी, तो हम नया कोई तरीका चाहिए। यह है अनुभूति की कमी, पॉइंट की कमी नहीं है। एक सेकंड भी अगर किसी को अनुभूति करा दो शक्ति रूप की, शांति रूप की, तो वह चुप हो जाएंगे। अगर कोई भी आत्मा आपके सामने आए तो वो शांति की अनुभूति करे और निसंकल्प अवस्था हो जाए, तो वो क्या करेंगे, फिर आपके आगे चुप हो जाएंगे। आपके आगे बोलेंगे नहीं, बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको अनुभव हो गया निसंकल्प अवस्था का, शांति का। गुम हो जाएंगे, आपके सामने आते ही गुम हो जाएंगे। ऐसी अवस्था हमें अपनी बनानी है। परमाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి లైట్ హౌస్ మైట్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ మస్తక మణిలాగా అవుతూ బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారిగా అయి విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలుగా కండి అని చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఎప్పటి వరకు మీరు విన్నారు? దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. అపురూపమైన పిల్లలందరికీ, బేహద్ విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు దాదాజీ యొక్క మస్తక మణిగా, దాదాజీ యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారిగా ఉంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్లకు నేను చెప్తూ ఉన్నాను, మీరందరూ ఎవరు? దాదాజీ యొక్క మస్తకం మణులు. దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి లైట్ తీసుకునేవాళ్ళు. ఏదైతే దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి లైట్ వస్తుందో అది లైట్ హౌస్ మైట్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించడంతో వస్తుంది. లైట్ హౌస్ పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించి ఏ ఆత్మ అయితే ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితిలో ఉంటూ ఉంటారో దాదాజీ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటారు. తమ మస్తకంలోకి ఈ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ లైట్గా ఆత్మను భావిస్తూ పవర్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ పవర్ అయస్కాంత శక్తిలాగా కరెంటు మీ లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది. అదేంటి అయస్కాంతం యొక్క పవరు అందరినీ లాగుతూ ఉంటుంది. లైట్ హౌస్ యొక్క పవర్ కూడా మీ లోపలికి లాగుతూ ఉంటుంది. దాదాజీ యొక్క మస్తక నుండి వస్తున్నటువంటి పవరే మీ ఆత్మ స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని ఈ పవర్ తీసుకోవాలంటే మీరు ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ కనెక్షన్ని జోడించండి. నేను దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి ఏదైతే పవర్ వస్తూ ఉందో అది నేను తీసుకుంటూ ఉన్నాను. ఆ శక్తి నా లోపల బేహద్దుగా పెరుగుతూ ఉంది. అదే నా యొక్క బేహద్దు శక్తి. బేహద్దుకే బేహద్దు పవర్ నాకు లభిస్తూ ఉంది అన్న భావనతోటి అది స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉండండి, ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉండండి.
ఆ పవర్ తోటి మనం విశ్వ పరివర్తన చేయగలుగుతాము, విశ్వ కళ్యాణం చేయగలుగుతాము, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన కూడా చేయగలుగుతాము. ఇలాంటి స్థితి మనకు తయారు కావాలి. యాక్యురేట్గా మన యొక్క కనెక్షను జోడించబడినప్పుడు ఏ విధంగా స్థూలమైన కరెంటు మన ఏ విధంగా లాగుతుంది కదా, కరెంటు షాక్ కొట్టినప్పుడు ఎట్లాగుంటుంది అప్పుడు పరిస్థితి, ఎలాగైపోతాము. అసలు నిజంగా షాక్ కొడితే గుండె దడదడా ఉంటూ ఉంటుంది, ఒక్కోసారి ప్రాణాలే పోతూ ఉంటాయి, శరీరం అంతా కాలిపోతూ ఉంటుంది. అది స్థూల కరెంటే. మరి ఇది బేహద్దు, బేహద్దుకే బేహద్దు దాదాజీ యొక్క పవరు, అయస్కాంతం యొక్క పవరు, కరెంటు. ఇది మన లోపల ఆత్మలో ఉన్నటువంటి శక్తిని, ఓజాని, తేజస్సును పెంచుతూ ఉంటుంది. అంటే ఆత్మ లోపల ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ మొత్తాన్ని భస్మం చేస్తుంది, అది ప్రాణం తీసేస్తుంది. ఈ ప్రాణం శక్తిని పోస్తూ ఉంటుంది. మనము దీంతో ఎక్దమ్ పవర్ఫుల్ ఆత్మలాగా అవుతూ ఉంటాము. ఏదైతే పంచతత్వాల ప్రపంచం కనిపిస్తూ ఉందో అది కనిపించదు. ఇంకా మనకి ఈ కరెంటు షాక్ కొట్టిన తర్వాత బేహద్దు ప్రపంచం, బేహద్దు పరమతత్వాలే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. బేహద్దు కళల పరంధామంలో మనం ఏదైతే వెళ్ళాలో అదే చూస్తూ ఉంటూ ఉంటాం. ఇలాగా మనము ఆత్మతోటి కనెక్షన్ జోడించినప్పుడు దాదాజీతో పాటు లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ తోటి సరిగ్గా కనెక్షను ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. బేహద్దు విశ్వం యొక్క కళ్యాణం చేయగలుగుతాం. మల్టీవర్స్ మొత్తం కూడా కళ్యాణం చేయగలుగుతాం, మల్టీవర్స్ని మార్చగలుగుతాము. స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన అనేటువంటి కార్యక్రమం చాలా గొప్ప కార్యక్రమం. ఇది మన ద్వారా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఏ ఒక్క ఆత్మ అయినా సరే కరెక్ట్గా, యాక్యురేట్గా కనెక్షన్ జోడించినట్లయితే దాదాజీ నుండి లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్, పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తే ఆ మస్తకం నుండి లైట్ అనేది వస్తూనే ఉంటుంది. దాదాజీ మస్తకం నుండి ఎప్పుడు లైట్ వస్తూనే ఉంటుంది. అది మీ లోపల ఛార్జ్ అవుతూనే ఉంటుంది. మీ యొక్క ఆత్మస్వరూపంలో పాయింట్ ఆఫ్ లైట్, పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ మరి పవర్ హౌస్ బాపు నుండి, లైట్ హౌస్ బాపు నుండి మాకు పవర్ వస్తూ ఉంది. అంటే ఈ కనెక్షన్ ఉన్నంతసేపు కనెక్షన్ జోడించుకుంటూ ఉంటే అది పాస్ ఆన్ అవుతూనే ఉంటూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా స్థూలమైనటువంటి మరి కరెంటు వైరు కనెక్షన్ పెట్టడంతో కరెంటు ఏ విధంగా పాస్ అయిపోతూ ఉంటుందో అదేవిధంగా మీరు కనెక్షన్ జోడించడంతో పవర్ సదా ఆ కరెంటు మీ లోపలికి వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు పెట్టినటువంటి వైరు ఏ కొద్దిగా లూజ్ కాంటాక్ట్లో ఉన్న కరెంటు పాస్ కాదు. మరి అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా యాక్యురేట్గా మీ యొక్క ఆత్మ వైరు ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్ దాదాజీతోటి జోడించబడి ఉండాలి. మీ లోపల కరెంటు రావటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి సదా ఉండటానికి, కరెంటు పొందటానికి, అయస్కాంతం యొక్క పవర్లో మీరు ఉండటానికి, ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి. ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. ట్రై అండ్ ట్రై అగైన్. మనము ఏం చేయాలి అంటే ఎప్పుడు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి ఉండాలి. మళ్ళా 5 సంకల్పాలు బాపూజీ మనకు ఏదైతే ఇచ్చారో డ్యూటీ అది మనం చేయాలి. మల్టీవర్స్ లోపల పరం శాంతి అయిపోయినది. 4 కళల పవరు మన మల్టీవర్స్లో నిండిపోయినది అనే సంకల్పం చేస్తూ ఉండాలి. మల్టీవర్స్లోని ఆత్మలందరూ కూడా పరం సుఖంగా ఉండిపోయారు, పరమ ఆనందంగా ఉన్నారు. వారి లోపల పరమానందం నిండిపోయింది, పరం సుఖంగా ఆత్మలందరూ ఉన్నారు అనేటువంటి సంకల్పం చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకు కొద్దిగా సమయం లభించింది. పర్దా లోపల, తెర లోపల డ్రామా యొక్క సీన్ ఇంతవరకు నడిచింది. ఇప్పుడు డ్రామా సీను పూర్తయింది కాబట్టి మరి పర్దా ఓపెన్ అయ్యేదే ఉంది. అందుకని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి. అందుకనే ఈ సంవత్సరం ఎంతైతే మీరు సేవ చేయగలుగుతారో, ఎంత యోగం చేయగలుగుతారో అంతా పూర్తిగా చేయండి. ఏ విధంగా అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంటూ సేవ చేస్తూ ఉంటారు, మీరు కూడా అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోయి అనగా నిస్సంకల్పంలోకి వెళ్ళిపోండి. అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోండి, నిస్సంకల్ప స్థితిని తయారు చేసుకోండి.
ఏదైనా మరి పరిశోధన చేసేటువంటి వాళ్ళు కొత్త కొత్త సాధనాలను సాధించాలి అని ఇన్వెన్షన్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ల్యాబులు మరి ప్రయోగశాలలు అండర్ గ్రౌండ్లోనే ఉంటాయి. సైంటిస్టులు అందరూ కూడా అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, అనగా ఏకాంతవాసిగా అవుతారు. ఏకాంతవాసిగా అవ్వటం అంటేనే అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోవటం. ఇప్పుడు మీకు అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళే సమయం లభించింది, ఒక గంట, అర్ధ గంట, ఎంత సమయం లభిస్తే అంత ఈ అభ్యాసం చేస్తూ ఉండండి. ఇప్పుడిప్పుడే మాట్లాడండి. ఇప్పుడిప్పుడే 5 నిమిషాల్లో అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోండి. సముద్రం యొక్క లోతులోకి వెళ్ళిపోండి. 5 నిమిషాలు లభించిన మీరు బేహద్దు స్థానంలోకి మీ బుద్ధిని పంపించేయండి. బేహద్దుకే బేహద్దు కళ పరంధామంలోకి పంపించండి. లేకపోతే బేహద్దు జ్ఞాన సముద్రం లోపలికి మీరు వెళ్ళిపోండి. మళ్ళా వచ్చారు అంటే విశేషమైన సేవ చేయటం కోసం. ఇక్కడ ఈ స్థానంలో ఏమీ లేదు, కానీ న్యారా ప్యారాగా ఉంటూ స్థూలంలో మనం చేయాల్సినటువంటి డ్యూటీ చేస్తూ మనం మళ్ళా మాయమైపోవాలి. ఇలాంటి అనుభూతి అనేది మనకు కలుగుతూ ఉంటే ఇతరులకు కూడా అది ఫీలింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇతరులు కూడా స్థితిని, అంటే మాయమయ్యే స్థితిని, అతీతమైనటువంటి స్థితిని మీరు అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది మీరు వింటూ వినిపిస్తూ డైరెక్షన్ ఇస్తూ అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈ అభ్యాసం యొక్క లహర్ను వ్యాపింపచేయండి. నడుస్తూ చూస్తూ పని చేస్తూ కూడా మీరు ఈ ప్రపంచం నుండి మాయమైపోవాలి. ఈ యొక్క దృష్టి నుండి మాయమైపోవాలి. చూస్తూ కూడా చూడనటువంటి స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. మీరు ఎక్కడికి మాయమైపోతూ ఉన్నారు అంటే ఈ ప్రపంచం నుండి మాయమై అక్కడ తేలుతూ ఉన్నారు. బేహద్దు కళ ప్రపంచంలోకి, బేహద్దు కళ పరంధామంలోకి చేరుతూ ఉన్నారు. ఫరిస్తాగా కావాలి. ఈ దేహ ప్రపంచంలోకి రావాలి. దేహ భ్రాంతి నుండి అతీతంగా అయిపోవాలి. దీని నుండే అన్నీ కూడా అందరికీ కూడా సాక్షాత్కారం అవుతూ ఉంటుంది. ఎవరు మీ ఎదురుగా వచ్చినా వారికి కూడా ఈ స్టేజీ సాక్షాత్కారం అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా యజ్ఞం యొక్క ఆదిలో సాక్షాత్కారాల యొక్క లహరు అనేది వచ్చింది, అదే ధ్వని వ్యాపించింది. జాదు అని అందరూ అన్నారు. సాక్షాత్కారాలు అప్పుడు లైట్ స్వరూపంలో జరగటం జరిగింది. అందుకనే బ్రహ్మకుమారిస్ అందరి మీద గారడీ చేస్తున్నారు, జాదు చేస్తూ ఉన్నారు అని అన్నారు. ఆ జాదు సత్యమైనటువంటిదే. ఆ ఆకర్షణ, ఆ అయస్కాంతము, ఆ గారడి అందరినీ తన వైపుకు లాగేసింది. లాగేటువంటి పవరు మీ ఆత్మ లోపల ఉంది. సాక్షాత్తు ఆకారి రూపంలో, బాపు రూపంలో మీరు ఉన్నట్లయితే ఆత్మలకు సాక్షాత్కారం చేసి వారి ఆత్మస్వరూపాన్ని సాక్షాత్కారం చేయొచ్చు. మీ ద్వారా బాపు రూపాన్ని సాక్షాత్కారం చేయండి. ఈ గారడి చేయటంతో వాళ్ళందరూ, బేహద్దు పిల్లలందరూ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా లాగబడుతూ ఉంటారు. వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి స్టేజ్లోకి మీరు వెళ్ళిపోండి. ఈ స్టేజ్ల యొక్క అనుభవం మీరు చేసుకుంటూ ఉంటే బాప్ సమానంగా కాగలుగుతూ ఉంటారు. అప్పుడు సాక్షాత్కారాలు అవుతాయి. ప్రత్యక్షత అనేది అవుతూ ఉంటుంది. మీ పేరు పైకి వస్తుంది. సాక్షాత్కారాలు కూడా అవుతూ ఉంటాయి. ప్రత్యక్ష ఫలితం అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఇలా ప్రత్యక్ష ఫలితాలను, ప్రత్యక్ష ఫలాలను తినేటువంటి సీజన్ ఇదే. ప్రత్యక్షం కండి, ప్రత్యక్షత చెయ్యండి, ప్రత్యక్షం కండి. బాపూజీ ఈ వరదానం మీకు ఇవ్వనే ఇచ్చారు. వరదాని రూపము అని అనండి, అనుభవం చేయించండి. ఈ అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి. మాట్లాడుతూ స్వయం మీరు అతీతంగా సైలెన్స్లోకి మాయమైపోవాలి. ఇతరులు కూడా మాయమైపోవాలి. ఇదే ఇప్పుడు ఉండాల్సినటువంటి స్టేజి. వాక్కు ద్వారా కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంటుంది. అనుభవము చేయిస్తూ ఉండండి. అనుభవం పొందుతూ ఉండండి. ఈ స్టేజిలో సమస్యల యొక్క అలజడి 1 సెకండ్లో ఫుల్ స్టాప్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మరి టైం చాలా తక్కువ ఉంది, సఫలత మీరు పొందేది ఎక్కువగా ఉంది. ఈ రోజుల్లో దేన్నైనా సరే మరి వాక్కు ద్వారా చెప్పినా మరి అర్థం చేసుకునేది ఎవరు? ఇవన్నీ మాకు తెలుసు అనేస్తూ ఉంటారు. ఏదన్నా చెప్పబోయారనుకోండి, మేము విన్నాంలే, మాకు తెలుసులే అని
వాళ్ళు కూడా నాలెడ్జ్ఫుల్గా అయిపోయినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కానీ స్థితి, అనుభవము, ప్రాక్టికల్ అనేది వాళ్లకు లేదు. మీకు తెలుసు, మీరు అనుభవాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. మీరు వినటంతో వాళ్ళకు కూడా లభించాలి అంటే మీరు ఆ స్వరూపంలో ఉండాలి. అనవసరమైనటువంటి అన్నీ కూడా ఎన్నో వింటూ ఉన్నారు. ఫలాని వాళ్ళు నీ మర్చిపోయినా వాళ్ళకు శిక్షణ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఏ శిక్షకు ఏ యొక్క తప్పుకు ఏం శిక్ష లభిస్తుంది అనేది కూడా ఎవ్వరూ చెప్పలేరు. ఇప్పుడు కొత్త విధానంతో అనుభూతి వాళ్లకు చేయించండి. పాయింట్లు తక్కువైపోవటం అనేది లేదు. పాయింట్ స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. పాయింట్స్ చెప్పడం కాదు, డైరీ నిండా పాయింట్స్ ఉన్నాయి, మస్తకం నిండా కూడా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. కానీ పాయింట్ స్వరూపంలో ఒక్క సెకండ్లోకి వెళ్ళి అనుభూతి చేసుకుంటూ ఉన్నారా? శక్తి స్వరూపము, శాంత స్వరూపములోకి వెళ్ళి మీరు సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోండి. ఏ ఆత్మ అయినా సరే తమ ఎదురుగా రావటంతో శాంతి యొక్క అనుభూతిని, మరి శక్తి యొక్క అనుభూతిని మీ దగ్గర పొందాలి. మీరు మీ ఎదురుగా రావటంతో వాళ్ళు సైలెన్స్ అయిపోవాలి. ఇక వాళ్ళు మాట్లాడేది లేదు, ఇంకా అడిగేది లేదు, వాళ్ళు సైలెన్స్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఇలాంటి అనుభవం చేసుకోండి. మీరు నిస్సంకల్ప స్థితిలో ఉంటే వారు మీ దగ్గరకు వచ్చేసి నిస్సంకల్పంగా అయిపోతారు. శాంతిలో వాళ్ళు మాయమైపోతూ ఉంటారు. వారిని వారు మర్చిపోతూ ఉంటారు. వారినే జ్ఞానం లోతుల్లోకి, ఆత్మస్వరూపంలోకి వెళ్తారు. ఇలాంటి స్టేజి మనం ఇప్పుడు తయారు చేసుకోవాలి అంటున్నారు మా అచ్చా. పరం మహాశాంతి, బేహద్కే బేహద్, పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మా చేయాల్సినటువంటి పురుషార్థం, మనం తయారు కావాల్సినటువంటి స్థితి, సేవ ఏం చేయాలి, ఎలాగా ఉండాలి అని చక్కగా పాయింట్స్ చెప్పారు. ఈ పాయింట్ని ప్రాక్టికల్గా పాయింట్ స్వరూపంలోకి తీసుకొని రండి. సంక్రాంతికి కొత్త క్రాంతిని తీసుకొని రండి. ఈ క్రాంతితోటే మరి సంక్రాంతితోటి క్రాంతి అవుతుంది, అంటే ప్రత్యక్షత జరుగుతుంది. మరి బేహద్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.